جلدی بولیں، ٹائم ویسٹ مت کریں، اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں بچا ہے، جی 25 صحیح منٹ ہے پڑھا ہے۔ صرف۔ اچھا صحیح پڑھا ہے۔ اور 1 منٹ اور کون ہے بہار کے؟ مولانا نذر عالم صاحب حاضر ہیں؟ مولانا نذر عالم صاحب بہار حاضر ہیں؟ السلام علیکم حضرت، میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نیا ایڈمیشن وبرکاتہ۔ لیا ہوں، یہ کتاب جو ہے گوگل ڈرائیو میں نہیں مل رہا ہے، گروپ میں شیئر آپ کا ایڈمیشن تو ہے نا، آپ کے پاس کتاب نہیں ہے؟ جی نہیں۔ تو حضرت آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو میسج کر دینا چاہیے گروپ میں، کوئی نہ کوئی سینڈ کر دیتا آپ کو۔ اب کلاس کا وقت ہے اور آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کتاب نہیں ہے، تو تعجب کی بات ہوئی ہے، یہ درست ہے اس طرح؟ ہاتھ مفتاح یا سلیم مفتاح، طب کرو تحت طب لو موجود سيد قضيه تمام، لو مش موجود هات تمام. غلام محمد صاحب چلیے آپ بتا دیجیے، کتاب انہوں نے صحیح پڑھا ہے؟ بہت ٹائم لگتا ہے، کسی اور سے پوچھو، اتنا پوچھنے میں وقت چلا جاتا ہے۔ ایک ہاں کیا رہے گی عبارت؟ فی اولی کتاب ہی تصحیح القدوری، تصحیح یہ بتائیے مجرور پڑھا جائے گا یا پھر کیا پڑھا جائے گا؟ مجرور پڑھا جائے گا حضرت، یہ بدل ہے۔ جی صحیح ہے، چلیے ٹھیک ہے، اب ٹائم زیادہ ہے نہیں تو چلیے اب ہم پڑھاتے ہیں، اور نہ پھر عبارت آپ لوگ حل کر کے نہیں آتے ہیں کیا؟ یہ بتائیے کون ہے مولانا محمد محسن صاحب؟ اب یہ آدھی گھنٹے پوری چلے گی تب حضرت ہمارے جوائن ہوئے ہیں۔ جی مولانا محسن صاحب، مولانا محسن صاحب، ہو گیا مولانا محسن صاحب، جی حضور فرمائیں۔ جی تاخیر کی وجہ جان سکتے ہیں حضور؟ حضور میں ذرا ٹرین میں ہونے کی وجہ سے ذرا تاثر ہو گئی، اور میں ٹرین میں ذرا ہوں، ٹاور نہیں ملتا ہے، میں کل تک اندرا پہنچتا ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، تو ایک کام کریں مولانا، ایک منٹ اسکرین شیئر کیا، میں یہ سبق کا فوٹو جو ہے سینڈ کر دے رہا ہوں۔ یہ بتائیے کتاب تو لوگ ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے۔ ٹرین میں ہونے کی وجہ سے حضور تاخیر ہو گیا۔ چلیے یہ دیکھیے مولانا کون ہے، مولانا صالح احمد صاحب، آپ نے کتاب، مولانا نذر عالم صاحب آپ نے کتاب نہیں ڈاؤن لوڈ کیا ہے نا ابھی؟ جی آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی حضرت، جی ہاں چلیے، جی دیکھیں کتاب دیکھیے، اب صفحہ دیکھیے، ہم نے واٹس ایپ پہ بھیج دیا گروپ میں، دیکھ لیے؟ جی ہاں چلیے دیکھیں، وقال الامام المحقق العلامہ قاسم بن قتلوبغہ فی اول کتاب تصحیح القدور انی رأیت من عمل في مذهب ائمتنا رضی اللہ عنہ بالتصحیح حتى سمعت من لفظ بعض القضاة هل ثم هجر فقلت نعم اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع. وقال في كتاب الأصول لليعمري من لا
यतला या युतल्लिअ मुत्तला बिल यानी इत्तिला से मन लम युतल्लिअ अला अल मशहूर मिन अर रिवायतैनि अव अल कौलैनि फलैसा लहू अत-तशहीह वल हुक्म मा शाअ मिनहुमा मिन गैर नज़रिन फी तरजीह। समझ गए? जी हजरत। देखिए ये बात हो गई इबारत। अब देखिए इसमें जो है इमाम मुहक्किक अल्लामा कासिम बिन कतलुबगा ने अपनी किताब के शुरू में, अव्वल किताब ही अपनी किताब के शुरू में, किताब का नाम क्या है? तस्हीहुल क़ुदूरी। तस्हीहुल क़ुदूरी में फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया इन्नी रायतु मन आमिला फी मज़हब अइम्मतिना बितशहीह। इन्होंने क्या फरमाया कि मैंने देखा है कि बाज लोग अइम्मा के मज़हब में ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। ठीक है, मैंने देखा है कि जिन्होंने माजी का भी माना कर सकते हैं और मुजारे भी कर सकते हैं, अगरचे फिर यहाँ पे माजी है लेकिन कभी कभी सलीस तर्जमा करते हुए मुजारे भी कर दिया जाता है। ठीक है जी जी, या माजी भी माना आप कर दे, कोई मसला नहीं है उसमें। इन्नी रायतु मन आमिला फी मज़हब अइम्मतिना बितशहीह कि मैंने देखा है कि बाज लोग हमारे अइम्मा के मज़हब में तशहीह इश्तिहाद से यानी ख्वाहिशात, ठीक है, जिसको मनमानी कहते हैं, ठीक है, जिसे मनमानी कह लिया जाए, तो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं यानी मसाइल की रुखसत में। कहने का मतलब यह है हत्ता समिअतु मिन लफ्ज़ बाज़िल क़ुज़ात, यहाँ तक कि मैंने बाज़ काजी हजरात के अल्फाज मैंने सुने हैं। क्या सुने हैं? हल सम्मा हजर, क्या यहाँ रुखसत है? फकुल्तु, तो मैंने कहा नाम, हाँ, लेकिन अब ये जो है नाम कहा है, उसके बाद में फरमाते हैं इत्तिबाउल हवा हराम, ख्वाहिशात की पैरवी क्या है? हराम है। वल मरजू फी मुकाबलत राजिह बिमंज़िलत अदम, ठीक है, और राजिह के मुकाबिल में मरजू का मकाम अदम की मंजिल में है। तर्जमा आप ऐसा ही कर लीजिए, फिर अभी हम मफ़हूम लास्ट में समझाते हैं। ठीक है, वल मरजूह फी मुकाबलत राजिह बिमंज़िलत अदम, मरजू राजिह के मुकाबले में अदम की मंजिल में है। अदम यानी कोई शय नहीं, ना होने के मंजिल में है। वत तरजीह बगैर मुरज्जिहिन फिल मुतकाबिलात ममनूअ, ठीक है, और बगैर किसी मजबूत वजह के, ठीक है, यहाँ मुरज्जिह का मतलब होता है कोई मजबूत दलील या मजबूत वजह, ठीक है, और बगैर मुरज्जिहिन, और बगैर किसी मजबूत दलील के, ठीक है, आमने सामने यानी मुतकाबिल, आमने सामने दलाइल में तरजीह देना ममनूअ है। दलाइल में तरजीह देना क्या है? ममनूअ है। समझ में आया? ये बात हो गई तर्जमा जी, मुख्तलिफ की मसाइल, हाँ, यानी आमने सामने मुख्तलिफ की यानी ऐसे मसाइल हो अब जिसमें जो तजाद हो, यानी एक ही जैसे, अब उसमें जैसे कि तत्बीक देना या तरजीह देना जिसको कह लिया जाए कि अब तरजीह किसको दी जाए, समझ में ना आए। ठीक है, तो अब ऐसी सूरत में जब तक कि कोई मुरज्जिह यानी राजिह कौल यानी कोई मजबूत दलील जब तक कि मौजूद ना हो, तो अपने ख्वाहिश की बुनियाद पे उस पे आप हुक्म नहीं लगा सकते हैं। समझ में आया? ये खैर तर्जुमा देखा, अभी हम तशरीह करते हैं आगे। ठीक है, और वकाल की और फरमाया कि किताब उसूल, एक उसूल की किताब यामरी की है, उसमें ये इबारत मज़कूर है, वो ये है कि मतलब मुतल्लिअ कि जो यानी मुत्तला ना हो किस पर अलल मशहूर कौल पर बिना दो रिवायतों में से, अवल कौलन या दो कौल में से, दो रिवायत या दो कौल में से जो मशहूर को ना जानता हो या मशहूर पर मुत्तला ना हो, फलैसा लहू, तो उसके लिए ये नहीं तशहीह यानी ख्वाहिशात वल हुक्म, और हुक्म लगाना मा शाअ मिनहुमा, उन दोनों में से जिस पर चाहे, मिन गैर नज़रिन फी तरजीह, बगैर गौर फिक्र किए हुए तरजीह में,
یہ ترجمہ ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے جی اب اسی کے تعلق سے ایک عربی کی شرح میں جو ہے کرتے ہیں کہ کلام الامام قاسم بن قتلوبہ في هذا الموضوع يدل على عمق فقهه وورعه في الالتزام بالأدلة الشرعية وعدم الانجراب وراء الأهواء الشخصية في الأحكام الشرعية، إن تحذيره من العمل بالمرجوح وترك الراجح بلا مرجح شرعي هو تأكيد على أهمية اتباع المنهج الصحيح في الترجيح والاختيار بين الأقوال، مما يعكس على الالتزام العلماء بالموازن الفقهية المتقنة۔ اس کا مفہوم جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ امام قاسم بن قتلوبہ رحمہ اللہ نے جسٹ منٹ جی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ امام قاسم بن قتلوبہ رحمہ اللہ نے اپنی اس عبارت کے اندر، ٹھیک ہے، ایک بہت اہم اصول کی طرف اشارہ وہ فرما رہے ہیں، کیا